السلام علیکم پیارے عزیز دوستو آپ کو معلوم ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے تمام ہی بریلویوں کو اور تمام ہی اہل سنت والجماعت کے علماء کرام کو چیلنج کیا تھا کہ وہ ان کی اکیڈمی میں آ کر ان سے تا قیامت تک مناظرہ کر سکتے ہیں اور مباحثہ کر سکتے ہیں، جس کو لے کر ایک تاریخ طے کی گئی تھی 26 نومبر کی تاریخ طے کی گئی تھی، اور مولانا حنیف قریشی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا کا چیلنج ایکسپٹ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کی اکیڈمی جہلمی اکیڈمی میں آ کر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کا باقاعدہ سوشل میڈیا پر بڑے طریقے سے اعلان بھی کیا گیا تھا، اور اس میں کچھ لوگ سامنے بھی آئے تھے کہ ہم یہ مناظرہ کرائیں گے، مباحثہ کرانے کے لیے، علمی گفتگو کرانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ لیکن جب 26 تاریخ آئی، 26 تاریخ کے دن مولانا حنیف قریشی صاحب مرزا جہلمی کی اکیڈمی پر پہنچے حوالوں کے ساتھ اور پولیس کے ساتھ، یعنی پرشاسن کے ساتھ کہ کوئی فساد نہ ہو، وہاں پر پہنچے تو انجینئر محمد علی نے اپنی اکیڈمی میں ان کو گھسنے ہی نہیں دیا، اور ان کے چیلے چپاٹوں نے وہاں سے ان کو بھگا دیا، اندر گھسنے ہی نہ دیا، اور وہ مناظرے سے فرار ہو گئے، یعنی سامنے ہی نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد مولانا حنیف قریشی صاحب نے وہیں پر کھڑے ہو کر وضاحتی بیان بھی دیا اور بتلایا کہ مرزا کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، کس طرح سے اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ وہ تمام چیزیں دنیا کے سامنے واضح ہوئی، اور مرزا جہلمی، یا یوں کہیے کہ محمد علی مرزا جہنمی، منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ چلو بھر پانی کے اندر ڈوب کر مر جائے، کیونکہ اس کے اندر شرم و حیا نہیں رہی۔ اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو چیلنج ہے کہ وہ آئے، وہ ہم سے مباحثہ کریں۔ تو بھائی قیامت تو اب مرزا محمد علی جہلمی پر آ گئی ہے کہ وہ مناظرے سے فرار ہو گیا۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کی اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے، جو وہ اکیڈمی پہنچے اور وہاں پر پولیس پرشاسن بھی تھی، اور بہت سارے افراد تھے جو کہ مناظرے کے بیچ میں اپنے آپ کو شامل کر رہے تھے۔ ان سب کے سامنے انہوں نے بیان بھی دیا ہے اور ساری حقانیت کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ تو دیکھ لیجیے مفتی حنیف قریشی صاحب کا یہ بیان۔ تمام احباب کو، ان لوگوں کو صبح سے لے کر یہاں صحافی برادران یا دیگر احباب جو منتظر تھے اور چاہتے تھے کہ علماء علمی گفتگو اپنے علمی انداز سے کریں، ان کو پیچھے طریقے پریس کانفرنس ہوگی نا، ابھی ہم سب آپ سے درخواست یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی کو زحمت نہیں دینی۔ میں نے پہلے جو ویڈیو میں عرض کیا تھا، میں اس بات پہ قائم ہوں، زور زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم اگر عوام کے سامنے حقائق لانا ضروری تھے، کون صرف دعوے کرتا ہے، کون اس کے اوپر عملی پیرا ہو کر یقینی طور سے بیٹھ کر بات کرتا ہے، منطق، دلائل، حقائق، روایت، عبارت پیش کرتا ہے۔ میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں، اور اب یہ چیز سچی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لیں اس بات پہ غور۔ کمرے کی فضا اور ہے اور مناظرے کی فضا اور۔ تو جو میں نے یہ کہا تھا، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ نہیں بیٹھیں گے مناظرہ نہ جی، علمی مباحثہ کریں گے، علمی مباحثہ صحیح، بیٹھیں گے، بغل گیر ہوں گے، دو چار باتیں آپ دکھائیں گے جی میں نے اس پہ اختلاف کیا ہے، اور یہ کہیں گے اختلاف کی وجہ آپ کے پاس غلط ہے، روایت یہ ہے، یہ ایسے ہے۔ یہی گفتگو ہوتی ہے، اور یہ شیوا رہا ہے علماء کرام کا، یہ طریقہ رہا ہے، اور یہی چیز پسندیدہ ہے۔ مگر مجھے یہاں پر آ کے دل ٹوٹا ہے، افسوس ہوا ہے، سب لوگ کھڑے ہوئے، اہلیان چہلم آ گئے، انہوں نے اپنی شکایتیں نوٹ کرائی، ہر بندے نے اپنا اپنا ذمہ کیا۔ اگر نہیں آئے تو وہ نہیں آئے جنہوں نے کہا تھا کہ ٹائم قیامت تک ہے، 26 نومبر یا تو قیامت سے پہلے آئی یا ان کے اوپر قیامت آ گئی۔ بہرحال بس میں اب زیادہ نہیں کہنا چاہتا، میرا اختلاف علمی نہیں اخلاقی تھا، میرا تقاضا علمی نہیں اخلاقی تھا۔ علمی گفتگو کے لیے مفتی صاحب آئے تھے، جن کو آپ نے کہا تھا حنیف قریشی صاحب آپ کو چیلنج ہے، ٹائم قیامت تک ہے، 26 نومبر آ گئی اور مفتی صاحب آ گئے۔ میں ان سے معذرت خواہ ہوں اور اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ جی اگر میدان میں سامنے والا نہ آئے نا، تو جو آ کے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے وہ حیدر کرار کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ متی ہوتا ہے، فرمانبردار ہوتا ہے۔ مفتی صاحب آپ کی آج یقینی طور سے سب نے دیکھ لیا فیصلہ عوام کے سامنے، اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ اخلاقی طور سے مجھے مایوسی ہوئی ہے آج۔ ہمارے ساتھ یہاں پر پولیس انتظامیہ موجود ہے، اور ہم صبح سے یہاں موجود ہیں، ڈی ایس پی دیگر ساری انتظامیہ یہاں پر موجود ہے، جنہوں نے صبح سے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا۔ ہم نے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا، ہم تو کم لوگ آئے تھے، اہلیان جہلم یہاں جمع ہو گئے،
डीएसपी साहब बार बार हमसे कह रहे हैं कि आप वापस चले जाएं। अब इन्होंने अंदर भी कोई बात की है, ये अपनी बात करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हुजूर मुनाज़िर इस्लाम अपना कलाम फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने अमरो मान की इत्तला के अंदर मदद की है, और मज़ीद हमने पता किया अपने शोर से भी, ना इस अकेडमी में पहले कभी मुनाज़रा हुआ है, मुबासा हुआ है, ना ही ऐसा हुआ। उनका बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है कि मैं सोशल मीडिया पर बात करता हूँ, मेरा जवाब सोशल मीडिया पर दिया है। तो आप हज़रात का बहुत शुक्रिया। अभी आपने उनसे जी बिल्कुल, हमने कंफर्म कर दिया। क्या कहते हैं वो? कोई मुनाज़रा नहीं होगा, हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। नहीं है, जो मुनाज़रा होगा वो सोशल मीडिया पर, आप उसका कोई जवाब देना चाहते हैं सोशल प्लेटफॉर्म जो है। मैं अब हुजूर मुनाज़िर इस्लाम इमामुल मुनाज़िरीन हज़रत क़िबला अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा इस मौके पर वो अपना मौक़िफ़ अता फरमाएं। जो पुलिस ने कहा उस बात को कबूल किया जाएगा। क्या सिलसिला होगा, मुफ्ती साहब की बात समाप्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जैसा कि अवैस रब्बानी साहब ने 1 महीना पहले हमारी जो गुफ्तगू सोशल मीडिया पे जारी थी, उसमें मुनाज़रे मुबासे का ऐलान आज के दिन 26 नवंबर का किया था, और पूरे पाकिस्तान की बच्चे बच्चे की जुबान पर 26 नवंबर जारी रहा। आज हस्बे मादा ऑन टाइम पूरे 8:45 बजे हम अकेडमी के बाहर, जैसे मैंने ऐलान किया था कि 4-5 लोगों के साथ, ये पुलिस अफसरान गवाह हैं कि मैं एक गाड़ी के अंदर आया। हमने मिर्जा साहब से कहा, उनके लोग आए, तहरीरी पैगाम दिया कि हम लोग आए हैं, हम यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई शरारत, कोई कुछ भी नहीं करना चाहते। आप आए, हमारे साथ बैठें और इन इख्तिलाफात को खत्म करें। और ये जो आपने अपनी जुबान से सूफियाए किराम, सहाबाए किराम और दीगर मुकद्दसात इस्लामिया की तौहीन का बाजार गर्म किया हुआ है, आप या तो इसको साबित करें, हम लोग भी आपके फॉलोअर होंगे, या फिर आप ये अपनी दुकान बंद करें। आज हम लोग आए हैं, पहले हमें बताया गया कि आप इंतजार करें, वो ऊपर अपना फोरम जो उनका तरीकाकार है लेक्चर का वो करेंगे, उसके बाद आपको जवाब दिया जाएगा। फिर हमारे पास ये जिली इंतजामिया पुलिस, इन्होंने राब्ता किया कि आप लोग यहाँ चले जाएं। हमने कहा जब तक कि अकेडमी की तरफ से कोई वाज़ेह तौर पर नहीं आता, हम किसी बंदे को गिरबान से पकड़कर मुनाज़रा नहीं कर सकते हैं। हमारा इतना सा फर्ज था, हम आए, उनके दरवाजे पे आए और खड़े हुए हैं, बार बार अंदर पैगाम भेजे आए और सारी चीजें मौजूद हैं। गो के शुरू में उनकी तरफ से हमारे कैमरे छीने गए, फोन जो है उनके लिए गए। ताहम पुलिस अफसरान ने अंदर राब्ता किया है, इन्होंने आकर अभी हमें, आपने भी सुन लिया, बताया कि मिर्जा साहब की अकेडमी की तरफ से इस चीज का ऐलान किया गया है कि वो हमसे मुनाजरा नहीं करना चाहते। ऐसे है जनाब, मुबाहिसा भी नहीं करना चाहते, ना वो मुनाजरा करना चाहते हैं, ना वो मुबासा करना चाहते हैं। अब कौम, आप लोग देख सकते हैं कि फिर अब हम क्या करें। और डीएसपी साहब को बताया कि आज से पहले यहाँ कभी इल्मी मुबाहिसा नहीं हुआ, ऐसे ही बताया। अब आप गवाह हैं कि इल्मी मुबाहिसा के अपने थंबनेल्स इनके पास लगे मौजूद हैं। सोशल मीडिया पे यहाँ पर मुनाजरे और मुबासे के चैलेंज भी हुए। आओ जी मंजी ठुकवा जाओ, आओ फलां कर लो, मेरी दाढ़ थल्ले आ गए हो, मैंने इन फिरकों के जनाजे निकाल दिए। मिर्जा साहब ए मंजियां इंज ठुकदियां ने जिवें हुण ठुकी है। भाई कोई शोर की आवाज ना है, ताकि हमने अपनी बात करनी है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं अपनी कौम को, खुदा की कसम, जिन दाता वली, दाता सरकार को इसने मलऊन कहा, जिसने ख्वाजा अजमेरी को माज़अल्लाह गुस्ताख कहा, जिसने काफिर कहा, तकफीर की उम्मत मुसलमा की, सहाबे किराम की बेदबियां और गुस्ताखियां की, आले बैत अतार के बारे में शई कोई नहीं के अल्फाज बोले, और नबी अंबिया के लिए कहा कि वो तो अपना पेशाब तक नहीं रोक सकते। इस तरह की बेदबियां और गुस्ताखियां इसने की हैं। आज दुनिया देख रही है कि गौसे पाक, दाता साहब, ख्वाजा अजमेरी, मौला अली, साहबा किराम, आले बैत का ये गुलाम आया है, ललकारा है, कहा है कि बैठो, वो नहीं बैठ रहा। और इंशाअल्लाह हमारा ऐलान है, जब कभी भी, मैं अपने मुल्की इदारों से गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदा के लिए ये एक फितना है, आपके प्रोटेक्शन में ये बंदा बैठकर एक छोटे से कमरे में बैठकर ये आग लगा रहा है, तो क्या इस तरह की इजाजत आप हमें क्यों नहीं देते हैं? मस्जिदों में अगर 2 लफ्ज किसी के खिलाफ बोले जाएं, अगले दिन बंदे को गिरफ्तार करके आप जेल भेजते हैं, तो आखिर कौन सी वो खास इस बंदे के पास अथॉरिटी है कि आपने इसको इतनी खुली छुट्टी दी है, इस्तिस्ना दिए हुए आपने इसको? क्या ये पाकिस्तान के अंदर ओदम नहीं मचा रहे आप? यानी जब पूरा फसाद का लावा फटेगा
उस वक्त आप हरकत करेंगे। पुलिस की तरफ से यकीनन लॉ एंड ऑर्डर के मसले को कंट्रोल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जैसे कहा था कि हम कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं बनाएंगे, ना हमारा मकसद है। इतने घंटे आप लोग देख रहे हैं हम यहाँ रहे, एक लफ्ज तक किसी तरफ से कोई शरारत, कोई पत्थर, कोई कुछ भी नहीं हुआ है। ये बिल्कुल हम उनकी एकेडमी के बाहर हैं और उनके लोगों की तरफ से गो के 2-3 दफा कोशिश की गई है कि हमें गुस्सा दिलाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें हम पहले से जानते हैं। मैं तो पानी की बोतल रख के घूम रहा हूँ, क्योंकि मुफ्ती साहब के लिए उन्होंने मशहूर किया पानी भी नहीं पीने देते। मैं पानी भी लाया था कि शायद पी लें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अभी यहाँ के वकला भी मौजूद हैं, इसलिए ये आए हैं कि ताकि कोई ऐसी गैर कानूनी बात इनसे हमने कहा कि हमसे हो रही हो तो हमें फौरन रोक दें कि भाई ये गैर कानूनी बात है, आप ऐसा ना करें। तो इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम के तमाम लोगों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा के लिए इंशाअल्लाह फिर भी हाजिर हैं और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ इस फितने का हम पहले भी जैसे ताक़ुब किया है तभी इंशाअल्लाह ताक़ुब करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको मुक़द्दसात इस्लामिया की ताज़ीम और अदब की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जी, मुफ्ती साहब को सलाम है, इनकी जुमले को सलाम है। एक जुमला कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे अब किसी किस्म की नफरत आमेज जुमले, किसी किस्म की गालिम गलोच नहीं होगी। हकीकत खुल के सामने आ गई है। इत्तेहाद हमारा मकसद है, इख्तिलाफ मकसद नहीं है, लड़ाना मकसद नहीं। हम आज भी ये कहते हैं, हमारी मिर्जा साहब से कोई जाती लड़ाई नहीं, ना हम यहाँ पर मुक्के दिखा के जा रहे हैं, ना हम डंडे दिखा के जा रहे हैं। हम सिर्फ उनसे ये कह रहे हैं कि आप मुल्क का ख्याल करें खुदा के लिए। ये जो बेदबियां और बदतमीजियां आपकी तरफ से हो रही हैं, आप इनसे बाज आ जाएं, तौबा करें, तो आपसे हमारा किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जिंदाबाद। मुफ्ती